Okay, so very good morning to all. Today we will cover the first practical, okay, because last time in yesterday's lecture we have not covered that one. So if we consider the total practical, we are having 9 practicals. Out of that, first one is the introduction of microprocessor. It is also called as a Intel 8085 microprocessor. Why Intel? Because 8085 is the microprocessor which is made up of the company name Intel. Okay. So already we have seen the microprocessor in detail. So we will just revise these all the concepts. So see here, what is meant by the microprocessor? Okay, it is a clock driven semiconductor devices. Okay, used for arithmetic and logic operations. So why clock driven? Because it is a digital device. Okay, every digital device is work with respect to some clock signal. Okay, so depending upon the frequency the operating frequency of the device is going to change. For example, in the microprocessor we are using 3 megahertz. In the different microprocessor we are using another frequency. Okay, but every work or every task performed by the microprocessor is done with respect to the clock frequency. Why it is so? Because it is a digital device. जेवढे डिजिटल डिव्हाइसेस असतात ते विथ रिस्पेक्ट टू क्लॉकच वर्क करतात, म्हणून आपल्याला कंपल्सरी क्लॉक फ्रिक्वेन्सी डिफाईन करावी लागते. ओके, सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ मायक्रोप्रोसेसर? Microprocessor is a clock driven semiconductor device which is used to perform arithmetic and logic operations. Okay, now features about the microprocessor 8085 or Intel 8085. As we already seen the all these things in detail, so I quickly revise all these things. If you feel any doubt in the particular concept, you can ask me the question. Okay, see here. Now what are the features we know about the 8085? First feature is it is a 8-bit. Why it is 8-bit? Because of the three reasons. Why? Because ALU, that is arithmetic and logic unit, is 8-bit. Now what is meant by ALU is 8-bit. If we are given hundreds of bits, then out of that 100 it will only take 8-bit at a time to perform the operation. Okay, so ALU is 8-bit. Internal data buses and the registers are 8-bit long, and external data bus is also 8-bit long, and that's why 8085 is a 8-bit microprocessor. Operating frequency is 3 megahertz. Means what? Whatever the clock we are giving to the microprocessor, it is having the frequency of 3 megahertz. Okay, next, data bus is of 8-bit. What is the use of data bus? To carry the data. ओके, कुठून कुठे कॅरी करणार? फ्रॉम इनपुट डिव्हाइसेस टू द सिस्टीम, फ्रॉम सिस्टीम टू द आउटपुट डिव्हाइसेस. ओके, याच्यासाठी आपल्याला डेटा बसची गरज असते. सो ते किती, त्याची साईज आहे 8-बीट आहे. म्हणजे काय, ॲट ए टाइम तुम्ही 100 बीट द्या, त्यातले फक्त 8-बीट डेटा बस कुठे घेऊन जाईल? सिस्टीमकडे घेऊन जाईल, म्हणजे सीपीयू कडे. ओके, नेक्स्ट, ॲड्रेस बस इज ऑफ 16-बीट. नाउ व्हॉट इज द यूज ऑफ ॲड्रेस बस? सी, whatever the data being as a user we are giving to the system, it is already stored into the memory. Once it is stored into the memory, maybe it may be temporary or it may be the permanent. After storing the data, it will operate on that data. Okay, so whenever, at which location we have to store the data, it is defined by the address bus. Okay, so in the microprocessor, means whenever we are using the प्रोग्रामिंग, वी हॅव टू फर्स्ट स्टोर द डेटा. ओके, म्हणून आपण आता फॉर एक्झाम्पल मी जर तुम्हाला सांगितलं की ॲडिशन परफॉर्म करा, सबस्ट्रॅक्शन परफॉर्म करा, तर जो काही डेटा आहे, फॉर एक्झाम्पल 5-3 आहे, आपल्याला तो डेटा कुठेतरी एखाद्या रजिस्टरमध्ये घ्यावा लागतो, किंवा सिस्टीममध्ये तो जेव्हा येतो तेव्हा तो मेमरीमध्ये सेव्ह होतो. मग टेम्पररी असेल, मग तो टेम्पररी रजिस्टर कडून काय केला जातो? सिस्टीमला प्रोव्हाइड केला जातो. ओके, सो ते जे मेमरीमध्ये स्टोर डेटा आहे त्याचं लोकेशन कुठं आहे हे कोण सांगतं? ते ॲड्रेस लाईन सांगतात. ॲड्रेस त्याचं नावच सांगतं. काय सांगेल? ॲड्रेस. कोणाचा ॲड्रेस सांगेल? डेटाचा. कुठं असणार आहे? मेमरीमध्ये. ओके, सो ॲड्रेस बस इज ऑफ 16-बीट. मग जर 16-बीट ॲड्रेस बस असेल तर हायेस्ट व्हॅल्यू किती मेमरीचे लोकेशन सांगू शकतात? तर मग ते कोणत्या इक्वेशनने दिलेलं आहे? 2⁻16. ओके, सो 2⁻16 आपण कसं डिवाइड करून लिहू शकतो? 2⁻6 मल्टिप्लाइड बाय 2⁻10. आपल्याला काय माहिती आहे? 2⁻10 म्हणजे नियर अबाउट 1024 असतं. आपण अप्रॉक्सिमेटली त्याला 1000 म्हणतो. 1000 लाच आपण काय म्हणू शकतो? 1K. and 2⁻6 is nothing but 64. मीन्स जर आपल्याकडे 16 ॲड्रेस लाईन्स असतील तर मॅक्सिमम आपण किती लोकेशन ऍक्सेस करू शकतो? 64 किलोबाइट्स. ओके, सो
Due to the 16-bit address lines, we can access total 64 kilobytes of memory. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम याच्यापेक्षा जर जास्त मेमरी कनेक्ट केली तर, फॉर एक्झाम्पल आता 64 किलोबाइट्स तर आपण ऍड्रेस करू शकतो. मग जर आपण 128 बाईट जर कनेक्ट केली तर मग ते काय होणार आहे, पुढचे लोकेशन सांगायला तुम्हाला ऍड्रेसच राहणार नाही. हायेस्ट ऍड्रेस 16 बीटचा काय असू शकतो, 111. सगळ्या 16 बीट्स 111 असतील. मग 111 ऑल 16 बीट जेव्हा 1 असतील तेव्हा तुम्हाला हायेस्ट व्हॅल्यू काय मिळणार आहे, 64000 म्हणजे 64,000. ओके. मग त्याच्या पुढचे ऍड्रेस म्हणजे सांगायला तुम्हाला तेवढ्या ऍड्रेस लाईन्सच नाहीये, त्यामुळे जरी तुम्ही कनेक्ट केली तरी उपयोग होत नाही. मग आता याच्यात वेगवेगळे टेक्निक्स असतात की मग तुम्ही सेक्शन वेगवेगळे करायचे, पण तो ऍडव्हान्स पार्ट आहे. आता फक्त काय लक्षात ठेवायचं, 16 ऍड्रेस लाईन्स असतील तर ऍट मॅक्स तुम्ही किती मेमरी कनेक्ट करू शकता, 64 किलोबाइट्स. ओके. नेक्स्ट लोअर ऑर्डर ऍड्रेस. ठीक आहे. मग आता आपलं आर्किटेक्चर आणखी आपल्याला छान करायला आपण काय करतो किंवा कॉम्पॅक्ट करायला आपण काय करतो, तर ज्या काही लोअर ऑर्डर ऍड्रेस आहेत त्यांना डेटा सोबत मल्टिप्लेक्स करतो, जेणेकरून आपल्या वायर्स आणखी कमी होतात. ओके. मग see here sixth feature, lower order address bus is multiplex with the data bus. Okay, that's why the name is AD. AD means multiplex address and data. Code 0 to 7 means what? Now we know address bus is of 16 but data bus is of 8. Okay, 0 to 8 7 8 data bus is there, but for our address bus we are multiplexing lower order address, that is 0 to 7. Okay, सो ठीक आहे. म्हणजे काय, आता ज्या 8 लाईन्स आहेत त्या डेटाला पण घेऊन जाणार, ऍड्रेसला पण घेऊन जाणार. ओके. मग इथं परत कन्फ्युजन आलं की सिस्टीमला कसं कळणार की आता जी व्हॅल्यू मला मिळालेली ती ऍड्रेस म्हणून कन्सिडर करायची का डेटा म्हणून. मग ते समजायसाठी म्हणजे ते सिस्टीमला कळायला पाहिजे की मी दिलेली व्हॅल्यू हा ऍड्रेस म्हणून घे किंवा मी दिलेली व्हॅल्यू डेटा म्हणून घे. हे सिस्टीमला कळायसाठी काय असतं, तर एएलई सिग्नल असतो. मग जेव्हा या एडी 0 टू एडी 7 वर एखादी व्हॅल्यू येते, फॉर एक्झाम्पल 11111111 म्हणजे ऑल 8 बिट्स तुमचे काय झाले, 11 झाले. मग 4 बीट 1 असतील तर आपण त्याला 15 व्हॅल्यू होती, आपण एफ म्हणतो. म्हणजे जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल एफ डेटा दिला तर मग सिस्टीमला कसं कळणार आहे एफ मी मेमरी लोकेशन म्हणून घ्यायचंय का ऍड्रेस म्हणून घ्यायचंय, म्हणजे मेमरी लोकेशनचे लोअर बीट म्हणून घ्यायचे का ऍड्रेस म्हणून घ्यायचे. मग त्यावेळेस तो काय करतो, एएलई कडे बघतो. जर एएलई ची व्हॅल्यू 1 असेल तर जी काही व्हॅल्यू आहे ती लोअर ऑर्डर ऍड्रेस म्हणून घेतली जाते. जर एएलई ची व्हॅल्यू 0 असेल तर जी काही व्हॅल्यू आहे ती डेटा लाईन्स कडे पास केली जाते. ओके. सो सी द 6 नंबर फीचर, लोअर ऑर्डर ऍड्रेस बस इज मल्टिप्लेक्स विथ डेटा बस. ओके. कशासाठी, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सटर्नल लाईन्स. जितकं आपण सर्किट कॉम्पॅक्ट करू तेवढं चांगले. सो द रिप्रेझेंटेशन इज AD0 to AD7. ओके. अँड टू सेपरेटला टेक्निकल वर्ड मध्ये ना काय म्हणतात, डीमल्टिप्लेक्स. ओके. सो टू डीमल्टिप्लेक्स द ऍड्रेस अँड डेटा वी नीड अ सेपरेट signal called as a AL, separate switch called as a latch, and to activate that switch we need a signal called as a ALE. मग ALE हा सिग्नल कसा असतो, तो युजर स्वतः करणार 1 किंवा 0. जर आपण ऍड्रेस देत असू तर वी हॅव टू मेक द ALE ॲज ए 1. जर आपण डेटा देत असू तर वी हॅव टू मेक द ALE ॲज ए 0. पण नॉर्मली कसं असतं की आधी ऍड्रेस सांगितला जातो सिस्टीमला आणि मग डेटा पाठवला जातो. त्यामुळे इनिशियल जे की आपली टाइम क्लॉक सायकल आहे त्याच्यामध्ये पहिली क्लॉक सायकल ही ऑलवेज एएलई ला 1 असते. का, कारण की आधी आपण सांगतो ना की ही म्हणजे इथे इथे जा आणि मग असं कर. समजतं, म्हणजे काय आपल्याला जेव्हा आपण एखादं ऑपरेशन सांगतो की पहिल्या केसमध्ये आपल्याला ऍड्रेस स्पेसिफाय करायची गरज आहे. म्हणून इन द केस वी हॅव टू इन द first clock period we have to make the ALE 1, and when the ALE is 1, whatever the value present on these 8 bits, it is treated as a address. From the next clock onwards there is a transfer of the data. Okay. So next feature baga, power supply required is a 5 volt. So there are again there is a facility to use the serial transmission and reception. So there is a 2 pins available, SID and SOD. Through that pin we can transmit the data serially as well as we can receive the data serially. Next one, see, 8085 has an on-chip clock generator. Okay, as we know that what microprocessor is a digital device. First thing, whenever we can say it is a digital, it works with the clock frequency, and to generate that clock frequency microprocessor has the facility of on-chip clock generator. We need not to connect another clock generator. की ठीक आहे आता हा क्लॉक वरच वर्क करणार आहे तर तिथेच प्रोव्हाइड करा की प्रत्येक वेळेस युजरला वेगळा क्लॉक कनेक्ट करायची, क्लॉक जनरेटर कनेक्ट करायची गरज नाहीये. सो इन द 8085 you are having the 2 pins where you can directly connect the clock generator. Okay, so normally we are using the crystal oscillator to generate the clock signal. Okay,
Next, it is having 6 general purpose registers. Which are these? B, C, D, H, L. So whenever you want to perform any arithmetic operation or whenever you want to perform any logical operation, you have to copy your one data into these registers. Okay. Now A is a special register, means what? As we know that whatever it may be the arithmetic operation or whatever it may be the logical operation, in any operation, I will repeat once again, in any operation, your first operand should be in the A register. Okay, so if you want to perform the addition, for example 5 plus 3, either 5 or either 3 should be in the A, and second in the second, for the second data you can use any general purpose register. Okay, but whenever you want to perform subtraction 5 minus 3, in that case your 5 should be in the A register. Is it okay? So A मध्ये जी काही व्हॅल्यू आहे ती काय असते? फर्स्ट ऑपरेंड असतो तुमचा, आणि सेकंड ऑपरेंड मग तुम्ही कोणताही तुम्हाला जो पाहिजे तो रजिस्टर यूज करू शकता. नेक्स्ट, फ्लॅग रजिस्टर पण इथं सपोर्ट केला जातो. 8085 हॅज इट्स ओन फ्लॅग रजिस्टर. व्हॉट इज द यूज ऑफ फ्लॅग रजिस्टर? टू इंडिकेट द स्टेटस ऑफ रिझल्ट. Whatever is your result, it is already in the accumulator, but what is the status of that result? It is replicated in the or showing in the flag register. Okay. Next, PC and SP. Okay, so PC and SP are the two very important pointers which is used for the execution. Okay, why it is very important? Because see, microprocessor is nothing but one system. तिला काही स्वतःचा असा ब्रेन नाहीये, पण ती ब्रेन सारखं काम करते. ओके ना, मग ती काम कुणा म्हणजे जे काही आता प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन आहे, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 100 लाईनचा कोड लिहिला, मग तिला कसं कळतं की ही लाईन झाली की ही लाईन झाली की हे एक्झिक्यूट करायचं? तर तिला कोण सांगतो? पीसी. त्यामुळे कोणत्याही प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशन मध्ये व्हेरी वायटल रोल कोण प्ले करतं? प्रोग्राम काउंटर. का? पीसीनी जे लोकेशन सांगितलेलं आहे त्या लोकेशनचीच इन्स्ट्रक्शन सिस्टीम एक्झिक्यूट करते. समजतंय? सो दॅट्स वाय पीसी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पीसी काय आहे? पीसी हा फक्त एक पॉइंटर आहे. पॉइंटर म्हणजे काय? की जो इंडिकेट करतो. काय इंडिकेट करतो? तर मेमरी लोकेशन्स इंडिकेट करतो. मग त्या मेमरी लोकेशन्सला काय आहे? तर इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. कुणी लिहिल्या? त्या आपण लिहिल्या, बिईंग ॲज ए युजर. ओके, सो whatever the instruction is being executed, it is shown by the PC. Okay, now SP again, it is a pointer, but it is a quite different pointer. Means what? Whenever PC has to change its sequence, now the next instructions address is going to be stored in the SP, and when PC return back to the main program, it will take that address from the stack pointer and it will execute the remaining execution. Okay, now next 11th feature बघा, 8085 has its a control signal, hence external bus controller is not required. As we know that in the 8085 we are having 3 buses, which are these: address bus, data bus and control bus. What is the use of address bus? To carry the address. What is the use of data bus? To carry the data. And what is the use of control bus? To control all the operations. So 8085 has its own control buses. So 8085 need not to go towards the another controller for asking for the buses. Okay, for controlling purpose, it is having its own controlling purpose. Now whenever DMA instructions is coming, it will not hand over the control buses, it will only hand over the address and data bus, because that control bus is by its own and that control should not be given to the other. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्याने तुम्हाला पैसे मागितले, तुम्ही एटीएम देता पण तुम्ही पिन देता का? नाही, तुम्ही त्याला लागणारे पैसे देता. समजते? म्हणजे काय, मेन कंट्रोल तुमच्याकडेच राहतो. तसं की डीएमए जेव्हा रिक्वेस्ट करतात की मला तुमच्या बसेस द्या, तर त्या केसमध्ये आता फॉर एक्झाम्पल आपण काय बघितलं होतं की तुमच्या फ्रेंडने तुम्हाला गाडी मागितली, तुम्ही गाडी देता. ओके, गाडीचे पेपर साईन करून देता का? नाही, तुला गाडी पाहिजे, हे पेपर पण साईन करून घे. नाही का? कारण की कंट्रोल तुम्ही तुमच्याकडेच ठेवता. तसं इथं 8085 सुद्धा काय करतो की जेव्हा डीएमए रिक्वेस्ट whenever the external device is asking for the DMA request, it will hand over the address and data bus, not control buses. Okay, now the control is on the 8085 only, so it will not take means it will not give its control signals to anyone else. Okay, to the peripheral processors. Next, as we know that addressing modes, we have seen the detail about the addressing mode. Now what is the addressing mode? It is the way to give the input to the system. मग आपण कोणकोणत्या वेनी देऊ शकतो? इमिजिएट मध्ये आपण इनपुट डायरेक्टली इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करतो. In the register addressing mode, first we have to store our value into the register and we have to mention the name of that register in the instruction. For example, move A comma B means what? Whatever the value of B, our data is in the B register and we have mentioned the register name in the instruction. Okay, next, direct. In the direct means
डायरेक्ट शब्द आला की तुम्ही फक्त डोक्यात एक ठेवायचं की तो ऍड्रेस असणार. ऍड्रेस काय, ऍड्रेस किंवा मेमरी लोकेशन असणार. इन द डायरेक्ट ऍड्रेसिंग यू हॅव टू मेन्शन द मेमरी लोकेशन. फॉर एक्झाम्पल बघा, मूव a, 3000 h. That 3000 is nothing but your address. So 3000 या लोकेशनला जी व्हॅल्यू असेल ती काय केली जाईल, ए मध्ये कॉपी केली जाईल. ओके. इनडायरेक्ट मध्ये काय असतं, तर तुम्ही इनडायरेक्टली मेमरी लोकेशनच मेन्शन करता. ना आता इनडायरेक्ट इथलं आणि मायक्रो कंट्रोलरचा वेगळं आहे. इथं आपण एम यूज करतो. वेनेवर एम कम्स, एम आपल्याला काय सांगतं, HL कडे जावा. HL ची व्हॅल्यू जी कंबाईन करून मिळेल ती तुम्हाला मेमरी लोकेशन सांगेल आणि त्या लोकेशनचा डेटा ऍक्सेस करा. सो इनडायरेक्ट मध्ये मायक्रो प्रोसेसर मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, आपण एम ला डील करतो. ओके. आणि लास्ट वन इज अ इम्प्लाइड. इम्प्लाइड मध्ये काय लक्षात ठेवायचं, जो काही आपला डेटा असेल तो अॅक्युमुलेटर मध्ये असेल. आपल्याला सेपरेटली इन्स्ट्रक्शन मध्ये मेन्शन करायची गरज नाही. ओके. किंवा कुठलं रजिस्टर मेन्शन करायची गरज नाही किंवा मेमरी लोकेशन मेन्शन करायची गरज नाही. आपण फक्त ऑपरेशन सांगणार. RLC रोटेट लेफ्ट, RAL रोटेट राईट. ओके. कॉम्प्लिमेंट. ओके. म्हणजे आपण फक्त सांगतो कॉम्प्लिमेंट करा व्हॅल्यू किंवा रोटेट करा. कुणाची करा, ऑलरेडी जी व्हॅल्यू ए मध्ये आहे ती. सो अवर डेटा इज ऑलरेडी प्रेझेंट इन द ए रजिस्टर. वी नीड नॉट टू गिव्ह द डेटा. वी हॅव टू ओनली स्पेसिफाय द ऑपरेशन. ओके. रोटेट लेफ्ट, रोटेट राईट, रोटेट थ्रू द कॅरी. म्हणजे आपण फक्त ऑपरेशन सांगतोय तिथं. समजतंय का. आपण तिथं म्हणजे रोटेट या डेटाला करा म्हणतोय का, नाही. अॅक्युमुलेटरची जी काही व्हॅल्यू असेल ती रोटेट करा. ओके. सो इम्प्लाइड ऍड्रेसिंग मोड मध्ये काय असतं, वॉट एव्हर द व्हॅल्यू वी आर हॅव्हिंग दॅट इज ऑलरेडी इन द अॅक्युमुलेटर. वी नीड नॉट टू स्पेसिफाय द ऑपरंड. आपण डेटाला काय म्हणतो टेक्निकल वर्ड मध्ये, ऑपरंड. सो दॅट व्हॅल्यू वी नीड नॉट टू स्पेसिफाय इन द इन्स्ट्रक्शन. Whatever the accumulator value is there, we have to operate on that value only. समजतंय का. Okay. Now last feature is about the interrupts. As we know that what in the 8085 we are having 5 interrupts, which are these: trap, RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. कंट्रोलर मध्ये आपण कुठले इंटरप्ट्स बघितले होते, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, टायमर 0, टायमर 1 आणि सिरियल कम्युनिकेशन, रिसेट, असे टोटल 6 इंटरप्ट्स इथं बघितले. इथं आपण 5 इंटरप्ट्स बघतोय. याच्यामध्ये काही काही इंटरप्ट्स वेक्टर्ड आहेत. वेक्टर म्हणजे काय की सिस्टीम मध्ये त्यांचा ऍड्रेस फिक्स आहे. कोणता फिक्स आहे बघा, 002C, 0034, 002C, 3C, इथं 002C, 0024. That is not the address of, it is the address of trap. Just make the correction, because INTR is not having, it is a non-vector, means what, it is not having the address. Okay. So 0024 हा कुणाचा ऍड्रेस आहे, ट्रॅपचा. म्हणजे जेव्हा ट्रॅप येतो तेव्हा तुम्ही बाय डिफॉल्ट पीसी ला कोणत्या लोकेशनला जावं लागतं, 0024 ला जावं लागतं. ओके. RST 7.5 इंटरप्ट जर जनरेट झाला आणि तुम्ही तो जर एक्झिक्यूट करत असाल तर तुमचा प्रोग्राम काउंटर कुठे जाईल, 003C या लोकेशनला जाईल. if there is a RST 6.5 interrupts is present. Okay, see here, हे जे पुढचे इंटरप्ट्स आहेत यांना तुम्ही 2 ऑप्शन्स तुमच्याकडे असतात. तुम्ही त्यांना पेंडिंगला ठेवू शकता, वेटिंग स्टेटमध्ये ठेवू शकता किंवा कॅन्सल करू शकता. म्हणजे काय, तुम्ही त्यांना म्हणू शकता की मी तुला एक्झिक्यूट करणार नाही. पण ट्रॅपला तसं नाहीये. ट्रॅप इज व्हॉट, इट इज अ नॉन मास्केबल. म्हणजे काय, जेव्हा जेव्हा ट्रॅप जनरेट होईल तेव्हा तुम्हाला त्याला अटेंड करावंच लागतं. अटेंड करायचं म्हणजे काय की पीसीला बाय डिफॉल्ट या लोकेशनला जाऊन तिथं जे काही एक्झिक्युशन प्रोग्राम आहे तो एक्झिक्यूट करावा लागतो. ओके. पण तुम्हाला लिबर्टी कशासोबत आहे, पुढच्या इंटरप्ट सोबत. जर तुम्हाला त्यांना अटेंड करायचं असेल तर तुम्ही त्यांना वेटिंग स्टेटमध्ये ठेवू शकता. तुम्ही म्हणू शकता की तू जरा थांब 5 मिनिटं, किंवा तुम्ही म्हणू शकता की मला आता वेळ नाहीये, अटेंडच नाही करायचं. ओके. ती फॅसिलिटी तुम्हाला 2, 3, 4, 5 या इंटरप्ट सोबत करता येते. पण ट्रॅपला तुम्हाला अटेंड करावंच लागतं. तुम्हाला म्हणजे कोणाला, सिस्टीमला अटेंड करावं लागतं. ओके. सो अटेंड करावं लागतं म्हणजे काय की आपला पीसी त्या लोकेशनला जाईल, आधी तिथला प्रोग्राम एक्झिक्यूट करेल आणि मग तो कुठे येईल, मेन प्रोग्रामला रिटर्न येईल. ओके. म्हणून याला काय म्हणायचं, ट्रॅप इज अ नॉन मास्केबल प्लस वेक्टर्ड. Remaining all are the maskable interrupts. We can avoid these interrupts, or we can make that interrupts into the waiting mode. Okay, but we have to add, means that facility is not available with the trap. Whenever trap is generated, we have to attend that trap immediately. Okay. Next,
INTR is a non-vector. Non-vector means after execution of the INTR, system need not to go to the specific location. Why? Because it is generated by the user. Userनी जे लोकेशन सांगितले तिथं त्याला जावं लागेल. ओके, आपल्याकडे किती लोकेशन आहेत? 64,000 लोकेशन्स आहेत आपल्याकडे. 64,000 लोकेशन मध्ये कुठल्या लोकेशनला जायचं हे युजर सांगणार त्याला. त्यामुळे इथं स्पेसिफिक लोकेशन अवेलेबल नाहीये, म्हणून इथं काय आहे? ब्लँक आहे. कळतंय? बाकी सगळे कसे व्हेक्टर्ड आहेत. त्यामुळं जेव्हा हे इंटरप्ट्स जनरेट होतील आणि तुम्ही त्यांना एक्सेप्ट कराल तेव्हा तुम्हाला या लोकेशनलाच जावं लागतं. बट दॅट इज नॉट द केस विथ INTR. INTR is a general purpose user generated interrupts. Means what? Whatever the location mentioned by the user, program counter has to go towards that location. So feature part कळाला का? Yes or no? Yes or no? रिप्लाय देत चला बरं, शांत नाही बसायचं. फास्ट. श्रद्धा, स्नेहल, पूजा, Yes, ma'am. चैतन्य, समीर, वेदांत. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सगळ्यांना क्लिअर झालं? ओके. Okay, next part is a pin diagram. Okay, so as we know that what 8085 has a 40 pin IC. You see? Okay, so as we know that we have already seen in detail the pin diagram, so again I will revise once again because it is a part of practical and it will get the revision of all of you, those who have some part missed some of the parts. Okay, now see pin number 1 and pin number 2, that is X1 and X2. What we know about these two pins? Here we can connect the crystal oscillator. Okay, so by using the pin number 1 and pin number 2, we can connect the crystal oscillator. Why we are to connect the crystal oscillator? It will generate the operating frequency. Okay, see here in the feature what we have mentioned, operating frequency required is 3 megahertz. See here. Okay, that 3 megahertz frequency is generated by the crystal oscillator, आणि तो जो crystal oscillator असतो तो आपण कुठे कनेक्ट करतो? X1 आणि X2 ला कनेक्ट करतो. ओके, समजलं का? नेक्स्ट पिन नंबर 3 बघा, रिसेट आउट. रिसेट आउट कधी ऍक्टिवेट होती? जर आपण रिसेटिंग सिग्नल जनरेट केला असेल तर. ओके, नाव सी हिअर 36 नंबर पिन, इट इज अ रिसेट इन बार. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, परत एकदा मी रिपीट करते, बार जेव्हा येतं तेव्हा तो ऍक्टिव्ह लो असतो. ऍक्टिव्ह लो म्हणजे काय? नाव बघा काय, ऍक्टिव्ह लो. जेव्हा आपण लो सिग्नल देऊ तेव्हा तो ऍक्टिवेट होणार. ओके, नाव रिसेट इन, रिसेट म्हणजे काय? बंद करणे. मराठीत आपण त्याला काय समजून घ्यायचं? बंद करणे. सो व्हेनेवर वी वॉन्ट टू क्लोज दी ऑपरेशन ऑफ मायक्रोप्रोसेसर, वी हॅव टू ऍक्टिवेट द रिसेट इन. कसं ऍक्टिवेट करतो? बाय अप्लाइंग द लो व्होल्टेज. ओके, सो रिपीट, आय विल रिपीट once again. Whenever we want to stop the working of 8085, we have to activate the reset in signal by applying the low voltage to this pin. क्लिअर झालं? सो रिसेट इन पिन कशासाठी यूज केली जाते? जेव्हा आपल्याला मायक्रोप्रोसेसर बंद करायचा असतो, कम्प्युटर बंद करायचा, याचा अर्थ काय? तुम्ही 36 पिनला ऍक्टिवेट करता. ओके, ना बार असल्यामुळे कधी कधी ऍक्टिवेट होईल ते? लोड सिग्नल जर दिला तर. ओके, सो जेव्हा आपण बंद करायला लागतो तेव्हा काय होतं? रिसेट आउट सिग्नल म्हणजे आपण 36 ला ऍक्टिवेट, जेव्हा आपण 36 सिग्नल ऍक्टिवेट केलं त्यावेळेस काय होतं? रिसेट आउट सिग्नल हाय होतो. मग रिसेट आउट सिग्नल हाय झाल्यावर काय असतं? व्हेनेवर देअर इज अ ऍक्टिवेशन ऑफ रिसेट आउट सिग्नल. ठीक आहे, रिसेट आउट सिग्नल ऍक्टिवेट झाला, इतका वेळ तो बंद होता, आता तो ऍक्टिवेट झाला, तो काय करेल? इट विल क्लोज ऑल द पेरिफेरल डिव्हायसेस. जे पेरिफेरल डिव्हायसेस आपण कनेक्ट केलेले आहेत ते सगळे बंद करेल. तर फॉर एक्झाम्पल हे समजायला तुम्हाला सांगते की तुम्ही फॉर एक्झाम्पल पेन ड्राईव्ह कनेक्ट केलाय किंवा तुम्ही स्पीकर कनेक्ट केलेले आहेत तुमच्या कम्प्युटरला, तर तुम्ही समजा कम्प्युटर बंद केलाय, पूर्ण टर्न ऑफ, शटडाऊन केलाय, तर तुम्ही पेनड्राईव्ह मधला डेटा बघू शकताय का? नाही बघू शकत. किंवा स्पीकर चालू राहतील का तुमचे? नाही. का? कारण हा जो रिसेट आउट सिग्नल असतो हा काय करतो की हा पेरिफेरल डिव्हायसेसला, म्हणजे बाकीचे जे डिव्हायसेस त्याला कनेक्ट झालेले त्यांना काय सांगतो की आता मी बंद व्हायला लागलोय, तुम्ही पण बंद व्हा. समजते? सो सी हिअर व्हॉट वी कॅन से. आता तुम्ही मराठीत असं लिहू शकत नाही ना, मी बंद व्हायलो तुम्ही बंद व्हा. तुम्ही काय तिथे तुम्हाला एक्सप्लेन करावं लागेल वर्किंग. सो कसं तुम्ही एक्सप्लेन करणार? सो सी, when microprocessor receives the reset in signal, it will activate the reset out signal. That reset out signal tells the peripheral devices to turn off. Okay, now again हा काय करतो? It will make all the internal registers clear. म्हणजे काही व्हॅल्यू जर असतील तर त्या सगळ्या तिथं क्लिअर केल्या जातात.
ओके. नाव अगेन इट विल मेक ऑल द बसेस ट्रायस्टेटेड. सगळ्या बसेस ट्रायस्टेटेड म्हणजे काय की त्या बसेस कोणताही डेटा बस असतील किंवा ऍड्रेस बस असतील तर त्या कोणत्याही व्हॅल्यू घेऊन जाणार नाहीत, आहे तिथं थांबतील त्या. समजते. सो सी हिअर रिसेट आउट सिग्नल. तुम्ही कसं लिहिणार रिसेट आउट सिग्नल बद्दल? व्हेन मायक्रोप्रोसेसर रिसीव्स द रिसेट इन सिग्नल इट विल ऍक्टिव्हेट द रिसेट आउट सिग्नल. दॅट रिसेट आउट सिग्नल टेल्स द पेरिफेरल डिव्हाइसेस टू टर्न ऑफ. Okay, first thing. Again, during the reset out, it will also make all the buses tri-stated. Tristated. Tri-stated means neither these buses acts as a input, neither these buses acts as a output. Okay, buses कुठलंच काम करणार नाहीत, डेटा घेऊन जाणार नाहीत. Okay, next, it will make all the internal register clear. म्हणजे कोणत्याही रजिस्टरमध्ये व्हॅल्यू राहणार नाही, म्हणजे सगळे झिरोला येऊन थांबतील. मग सगळे झिरोला येऊन थांबले की मग जेव्हा पुढे नव्याने तुम्ही परत पीसी ऑन करताल तेव्हा तुम्हाला काय सगळे झिरो पासून स्टार्ट झालेले दिसतील. ओके, म्हणजे पीसीला हा झिरो करेल, प्लस तुमचे जे काही इंटरनल रजिस्टर्स असतील त्याला झिरो करेल. ओके, सो सगळ्या व्हॅल्यू झिरोला येऊन थांबतील. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही परत तुमचा पीसी ऑन करता तुम्हाला आधीच्या सिस्टीम रन झालेल्या दिसत नाहीत. समजा आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल एखादं सॉन्ग ऐकताय आणि तुम्ही बंद केला, शटडाऊन केला आणि नंतर जेव्हा पीसी तुम्ही परत ऑन करता तेव्हा ते सगळे तुम्हाला तिथं बंद झालेलं दिसतं. का? कारण की जेव्हा बंद होणार असते सिस्टीम तेव्हा तो परत सगळं काय करतो, झिरोला आणून ठेवतो. ओके, सो बघा 3च सेंटेन्स मध्ये रिसेट आउटचं वर्किंग एक्सप्लेन करायचं आहे. सो सी हिअर रिसेट आउट सिग्नल. Whenever microprocessor receives the reset in signal, it will activate the reset out signal. Okay, once the reset out signal is activated, it tells the peripheral devices to shut down. Okay, first thing, it will make all the internal buses tri-stated and it will clear the value of all the internal registers. Okay, make the PC as a 0. समजलं का? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Fast reply द्या. हॅलो. ओके, नेक्स्ट SID and SOD पिन. SOD पिन सिरियल आउटपुट डेटा. सो आपल्याला माहिती आहे काय की मायक्रोप्रोसेसर आपण सिरियल कम्युनिकेशनसाठी पण यूज करतो. जर सिरियल कम्युनिकेशनमध्ये आपल्याला आउटपुट द्यायचं असेल सिरियली तर वी आर गिव्हिंग द सिरियल आउटपुट बाय युझिंग दिस पिन. We are receiving the serial input by using this pin. So SID and SOD pins are used for serial input and serial output. Okay. Next, TRAP 7.5, 6.5, 5.5 and INTR. These pins are used to provide the interrupt supported by 8085. Okay, next. INTA बार. अगेन INTA बार आले म्हणजे काय, ऍक्टिव्ह लो सिग्नल आहे हा. ऍक्टिव्ह लो सिग्नल म्हणजे काय, वन्स वी आर गिव्हिंग द लो व्हॅल्यू टू धिस पिन इट विल ऍक्टिव्हेट्स. आता याचं यूज काय बघा, INTA सिग्नलचा यूज काय बघा. INTR जो आहे हा कसला इंटरप्ट आहे, युजरनी जनरेट केलेला म्हणजे आपण. ओके ना, आता आपल्याला काय एक्सपेक्टेड असतं की कोणतीही गोष्ट, आता फॉर एक्झाम्पल आपण सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल सांगते, घरात आपण ऑल आउट लावतो. ओके, ऑल आउट आपण पिन मध्ये इन्सर्ट केलं की तिथं दिवा लागतो, तो येलो असेल रेड असेल वॉट एव्हर इट मे बी. सो तो दिवा लागतो म्हणजे आपल्याला काय कळतं की ते व्यवस्थित बसले. ओके, कधी कधी जर लूज कनेक्शन असेल तर तिथं तो लागत नाही, लाईट ग्लो होत नाही. यस नाव म्हणजे तसं म्हणजे काय झालं, तो जो लाईट लागतो त्यांनी आपल्याला एक्नॉलेजमेंट दिलं की व्यवस्थित रिसीव्ह झालं, बसलंय आपलं ऑल आउट का नाही बसलं फॉर एक्झाम्पल. ना तसं INTR सिग्नल जेव्हा युजर देतो तेव्हा सिस्टीम कडून त्याचा रिस्पॉन्स म्हणून INTA सिग्नल जनरेट केला जातो. ओके, म्हणजे जर INTR सक्सेसफुली रिसीव्ह झाला तर सिस्टीम काय करते, INTA सिग्नलला हाय करते. मग आता समजा INTA ला हाय केलं, मग आपल्याला काय कळतं की INTR सिग्नल सिस्टीमनी व्यवस्थित रिसीव्ह केलेला आहे. जर आपण INTR ला सिग्नल दिला पण 11 मध्ये जर हाय व्हॅल्यू नाही मिळाली, याचा अर्थ काय, आपण जरी देत असू तरी सिस्टीम कडून ते व्यवस्थित रिसीव्ह होत नाहीये. मग आपण तिथं काहीतरी आपल्याला प्रॉब्लेम आहे, मग आपण त्याच्यावर मग सोल्युशन काढायला पाहिजे. समजते, सिंपल लक्षात घ्यायचं. नंबर ऑफ आहे, प्रत्येक ठिकाणी हे तसं राहतं बघा. फॉर एक्झाम्पल आता कीबोर्डवर आपण कॅप्स लॉक ऑन करतो, अप्पर साईडला एक LED असतो, तो ग्लो होतो, म्हणजे काय आपल्याला कळतं की कॅप्स लॉक आपलं ऑन आहे. म्हणजे काय, ते एक्नॉलेजमेंट झालं. INT म्हणजे काय, इंटरप्ट. ए म्हणजे एक्नॉलेज. एक्नॉलेज म्हणजे काय की तुम्हाला परत त्याचा रिस्पॉन्स द्यायचा की ते व्यवस्थित झालंय का नाही. व्हॉट्सअपला आपण मेसेज पाठवतो, जेव्हा समोरचा तो रीड करतो तेव्हा ते ब्ल्यू होतं, याचा अर्थ काय, ते एक्नॉलेज आपल्याला मिळालं की समोरच्याने तो माझा मेसेज रीड केला. समजते, तसं INTR हे सगळे इंटरप्ट सिस्टीम जनरेटेड आहेत. ओके, सिस्टीम
जनरेट करते त्याला. INTR काय, युजर जनरेटेड. मग आपण देतोय, मग आपल्याला कळायला पाहिजे ना की सिस्टीमला ते व्यवस्थित मिळाले का नाही. ओके, मग ते कसं कळणार आपल्याला, तर सिस्टीम कडून काहीतरी रिस्पॉन्स यायला पाहिजे. ओके, आता मी तुम्हाला एवढं सांगते, तुम्ही जर यस म्हणला तर मला कळणार की तुम्हाला कळालंय शिकवलेलं. ओके, सारख्या आपण का विचारतो समजलंय का समजलंय की त्याच्यामुळे ऍटलीस्ट कळतं की तुम्हाला हे व्यवस्थित कळतंय. ओके, सो प्रत्येक ठिकाणी अॅक्नॉलेजमेंट खूप गरजेचं असतं, कारण की मग त्या अॅक्नॉलेज मुळे आपल्याला कळतं की आपली सिस्टीम व्यवस्थित रिसीव्ह झालेली आहे का नाही. कधी कधी लक्षात घ्या की आपण व्हॉट्सअपला मेसेज पाठवतो, एक सिंगल टिक मार्क असतो, याचा अर्थ काय की मेसेज रिसीव्ह झाला नाही. मग तसं असेल तर मग आपण कधी कधी नेक्स्ट टाइम पाठवतो. ओके, म्हणजे काय कळालं आपल्याला की अॅक्नॉलेज नाही मिळालं, याचा अर्थ काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि मग आपल्याला अगेन मग रिसेंड करावं लागतं. ओके, सो इथं पण सेम तसं आहे. INTR मध्ये जेव्हा युजर एखादा इंटरप्ट जनरेट करतो आणि जर त्याला INTA ला ते कळालं नाही, अॅक्नॉलेजमेंट मिळालं नाही, तर अगेन युजर हॅज टू रिसेंड दॅट, की परत त्याला तो मग जनरेट करावा लागतो. सो INTR इज अ युजर जनरेटेड इंटरप्ट. टू अॅक्नॉलेज द INTR सिग्नल, सिस्टीम makes INTA signal high by giving the low value to pin number 11. Okay, next. See, next pin number 12 to pin number 19. या पिन कशासाठी आहेत, सिस्टीमला ऍड्रेस द्यायला आणि डेटा द्यायला. ओके, का, कारण की AD आहे बघा. AD मीन्स व्हॉट, मल्टिप्लेक्स ऍड्रेस अँड डेटा. ओके, आता टोटल ऍड्रेस लाईन 16 बीटच्या आहेत आपल्या, आपण फीचरमध्ये बघितलं. मग त्यातल्या 16 बीट मधले जे 8 बीट्स आहेत ते या लाईन्सवर असतील आणि राहिलेले 8 बीट्स आहेत ते या पिन्सवर असतील. ओके ना, आता ठीक आहे की इथं आपण जी व्हॅल्यू दिली, पण सिस्टीमला कसं कळणार की इथं 12 to 19 ला जी व्हॅल्यू आहे ती ऍड्रेस आहे का डेटा आहे. का, कारण की इथं तुम्ही ऍड्रेस पण याच पिनवर देताय, लोअर ऑर्डर ऍड्रेस आणि डेटा पण याच पिनवर देताय. मग सिस्टीम काय करते की इथं एखादी त्याला व्हॅल्यू जेव्हा मिळते तेव्हा ती ALE सिग्नल कडे बघते. ऍड्रेस लॅच इनेबल, जर ALE 1 असेल तर व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू प्रेझेंट ऑन दीज 12 to 19 लाईन्स इट इज ट्रीटेड ॲज अ ऍड्रेस. मग ही व्हॅल्यू कुणाकडे पाठवली जाते, ऍड्रेस बसला दिली जाते. ओके ना, जर ALE सिग्नल 0 असेल तर मग काय केलं जातं, इथं ज्या काही व्हॅल्यू या पिन्सवर प्रेझेंट आहेत त्या व्हॅल्यू कुणाला दिल्या जातात, डेटा बसला दिल्या जातात. ओके, म्हणजे इथं ऍड्रेस आहे का डेटा आहे हे सांगायचं मेन काम कुणाचं, पिन नंबर 30चं. सो पिन नंबर 30 इज यूज टू सेपरेट द ऍड्रेस अँड डेटा बस. क्लिअर झालं. नेक्स्ट 20 and 40 VCC अँड ग्राउंड. सो इट इज गिव्ह टू द पॉवर सप्लाय. मग आपल्याला काय माहिती आहे, 5+5 वोल्ट पॉवर सप्लाय लागतो. सो VCC वी हॅव कनेक्टेड टू द +5 वोल्ट. पिन नंबर 20 VSS वी कनेक्ट टू द ग्राउंड. नेक्स्ट 21 to 28. सी 21 to 28 काय करतात, तर हायर ऑर्डर ऍड्रेस कॅरी करतात. ओके, सो जेव्हा आपल्याला ऍड्रेस द्यायचा असतो तेव्हा आपण काय करतो, लोअर ऑर्डर 8 बिट्स इथं असाइन करतो. म्हणजे काय, 1010. 1 असेल तर आपण VCC ला कनेक्ट करणार, 0 असेल तर ग्राउंडला कनेक्ट करणार. तसं हायर ऑर्डर ऍड्रेस आपण इथं देतो आणि आपण काय करतो, ALE पिनला 1 देतो. याचा अर्थ काय, ALE पिन 1 आहे म्हणजे काय, ही व्हॅल्यू तुम्ही ऍड्रेस घ्या. इथं लोअर बीट ऍड्रेसचे मिळतील, हायर बीट इथं मिळतील. टोटल 16 बीटची काही व्हॅल्यू ती ऍड्रेस बसला पाठवा. एकदा काय ऍड्रेस बसला व्हॅल्यू मिळाली की ते लोकेशन स्पेसिफाय केलं जाईल. ओके, समजतंय का. हॅलो हॅलो. Yes. ओके, सी हिअर. नेक्स्ट S0 and S1. S0 आणि S1 कंट्रोल सिग्नल्स आहेत. ते S0 आणि S1 च्या कॉम्बिनेशन वरून तुम्ही रीड राईट कुठले ऑपरेशन्स आहेत ते कंट्रोल करता. ओके, ते आपण खाली बघू. नाव नेक्स्ट रीड अँड राईट. आता एखाद्या मायक्रोप्रोसेसर म्हणजे कम्प्युटरवर तुम्ही 2 मेन ऑपरेशन्स करता, आयदर रीडिंग तरी करता किंवा रायटिंग तरी करता. येस, रीडिंग म्हणजे काय, ऑलरेडी जो डेटा स्टोअर केलेला आहे मेमरी लोकेशन मधला तो घ्यायचा. ओके, नाव रायटिंग म्हणजे काय की मेमरी लोकेशन मध्ये डेटा राईट करायचा. सो डिपेंडिंग अपॉन द रीड अँड राईट ऑपरेशन तुम्हाला हे सिग्नल ऍक्टिव्हेट करावे लागतात. आता हे 2 सिग्नल जर बघितले तर दोघांच्या वरती लाईन आहे, त्याला आपण बार म्हणतो. मग मी वाचताना कसं वाचणार, राईट बार रीड बार. ओके, म्हणजे काय, दोन्ही कसे सिग्नल आहेत, ऍक्टिव्ह लो आहेत. म्हणजे काय, मला जर रीड ऑपरेशन करायचं असेल तर मला या पिनला लो सिग्नल द्यावा लागतो तरच ती ऍक्टिव्हेट होईल. मग त्यावेळेस मध्ये मला याला 1 द्यावं लागतं म्हणजे ही इनऍक्टिव्ह होईल. समजते. याच्या अपोजिट बघा, मला जर राईट ऑपरेशन करायचं असेल, जेव्हा आपल्याला राईट ऑपरेशन करायचं आपल्याला याला ऍक्टिव्हेट करावं लागेल. आता हे ऍक्टिव्ह लो आहे म्हणजे कधी ऍक्टिव्हेट होईल, जर लो सिग्नल दिला तर. म्हणजे मी राईटला 0 करणार, रीडला 1 देणार. 1 दिला म्हणजे ह्याला मी इनऍक्टिव्ह केलं आणि राईटला ऍक्टिव्ह केलं. रीड राईट हे सायमल्टेनियस ऑपरेशन नाही आहेत, एकाच वेळेला रीडिंग रायटिंग पॉसिबल नसतं. आयदर यू हॅव टू, जेव्हा तुम्ही रीड करता तुम्हाला राईटला इनऍक्टिव्ह करावं लागतं. तुम्ही ह्याला निवांत म्हणजे असं रिकामं सोडू शकत नाही. यू हॅव टू कनेक्ट इट 0 to or 1.
So when you are performing the read operation, you have to deactivate this signal by connecting it to the 1. Okay, similarly, when you are performing the write operation, you have to deactivate the read signal. Okay, that I think so in one of the MCQ that is going to be asked. We cannot left read and write as it is. We have to deactivate it by connecting to the higher value. ओके, नेक्स्ट IO/M बार ही ड्युअल पर्पज आहे, म्हणजे काय, IO साठी पण यूज केली, M साठी पण यूज केली. आता याच्यात परत एकदा डिफरन्स जे कोणी नसतील एक्सप्लेन करताना त्यावेळेस त्यांना क्लिअर होण्यासाठी सांगते. सी, कम्प्युटरवर तुम्ही दोन्ही काम करू शकता. आता समजा तुम्ही पीपीटी केलंय, तुम्ही पीपीटी कुठे सेव्ह करू शकता, आयदर C ड्राईव्ह, D ड्राईव्ह, E ड्राईव्हला किंवा तुमच्या पेन ड्राईव्ह मध्ये सेव्ह करताय. ओके, जर तुम्ही C ड्राईव्ह किंवा D ड्राईव्हला सेव्ह करत असाल तर आपण काय करतो की इंटरनल मेमरीमध्ये सेव्ह केलं. ओके, जर पेन ड्राईव्ह मध्ये सेव्ह करत असाल तर तुम्ही काय म्हणणार, आयओ मध्ये म्हणजे इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस मध्ये सेव्ह केलं. इनपुट आउटपुट का, पेन ड्राईव्हला तुम्ही इनपुट पण देऊ शकता किंवा आउटपुट पण घेऊ शकता. ओके, सो म्हणून पेन ड्राईव्हला काय म्हणायचं, म्हणजे असं आहे का की फक्त पेन ड्राईव्ह मधल्या फाईलच येतात पीसी मध्ये, नाही, पीसी मधला डेटा पण पेन ड्राईव्ह मध्ये जातो, म्हणून ते आयओ. इनपुट पण पॉसिबल आहे, आउटपुट पण पॉसिबल आहे, म्हणून त्याला आयओ डिव्हाइसेस म्हणायचं. मग जर आपण तुमचं एखादं पीपीटी तुम्ही जर ड्राईव्हला सेव्ह करत असाल तर तुम्ही कुणाशी डील करताय, मेमरीशी. जर तुम्ही पेन ड्राईव्ह मध्ये सेव्ह करत असाल तर तुम्ही कुठे कशाशी डील करताय, आयओ डिव्हाइसेसशी. ओके, सो मग हे कोण ठरवणार, 34 पिन ठरवणार. नाव सी हिअर, IO/M बार आहे, आयओला बार नाहीये म्हणजे तो ऍक्टिव्ह आहे, म्हणजे मी जर या पिनला 1 दिलं तर कोण ऍक्टिव्ह होईल, आयओ ऍक्टिव्ह होईल. ओके, म्हणजे जे काही रीडिंग रायटिंग आहे ते कोणासोबत होणार, आयओ डिव्हाइसेस सोबत होणार. ओके, नाव M बार बघा, M बार म्हणजे काय, ऍक्टिव्ह लो आहे. इफ आय गिवन द व्हॅल्यू 0 means what I have activated the memory part. Okay, so whatever the read write operation is there, it is dealing with the memory. कळालं का? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, so see here, next is a ready pin. What is use of the ready pin? See, our microprocessor is having higher operating frequency, that is 3 megahertz, but whatever the peripheral devices we are connecting, these devices are not that much fast. Okay, आता कन्सिडर करा की मी हे जे तुम्हाला सांगते मी फार फास्ट स्पीडने सांगितलं, तर एकच एक्झाम्पल सांगते. सी हिअर, आता फॉर एक्झाम्पल डेफिनेशन मी रीड करते बरं का, तुम्हाला ही समजते का बघा. तर मायक्रोप्रोसेसर इज अ क्लॉक डिव्हाइस, सेमीकंडक्टर डिव्हाइस, कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परफॉर्मिंग लॉजिकल अँड अरिथमेटिक अँड लॉजिक ऑपरेशन्स. का आलं का नाही का, कारण इथे जी काही तुमची रिसेप्शनची कपॅसिटी आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, ती मॅच नाही झाली. कोणासोबत मॅच नाही झाली, ज्या फ्रिक्वेन्सीने मी तुम्हाला सिग्नल सेंड करते त्या. मग याच्यामध्ये काय होतं की तुमचा जो काही डेटा